تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من توكل الرحمن بالغيب تبشر ذو أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلى مثل كذبهما فأحدثنا بساعتهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون وجاءهم من حكمة الدنيا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الآية فإذا هم مظلمون وآية لهم نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر جعلناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا تنبغي لها أن تبطر ولسالكنها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونسلم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلمكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن أمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء أعطيتنا راجعنا ويرجع في كمالك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريد وجبار عنك في حميد وجبار من شركه في شابهنا في حالات شرك ومواجبك بالعافية والسلامة أخذ من التكوستك ومعدنا ومجمعة من دون وتسمعك وأموت لنا والوالدين والأولاد وشيخنا ومعدنا بمن حبنا في كل من أحسن لنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة الله وباطن في عافية وسلامته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بعد جودك من ينجد لنا بالغفران. محمد رسول الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا نستغفرك ربنا نستغفرك ولنا ظن الفجار جاء أهل الإيمان.
فقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para hadirin, para rawuh, para jamaah pengajian rutin setiap malam Sabtu sebulan 2 kali. Tenggerianipun Haji Akbar Haji Didin seluruh muslimin muslimat yang semoga terus istiqomah hadir dengan niat yang baik, talabul ilmi, terus kita mengisi saldo keilmuan kita. Keranten ilmu tidak ada kata-kata haris cukup wis. Maka kalau rumangsa cukup itu menandakan bukan pencari ilmu sejati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, sinfani la yashba'ani. Ada 2 kelompok yang tidak akan pernah puas. Kapan puasnya? Tidak ada puas. Tidak akan pernah puas. Jadi sampai mati baru selesai. Ada 2 Nabi bilang. Yang pertama, talibul ilmi, pencari ilmu. Yang kedua, talibul mal, pencari dolar, mencari rupiah. Tidak akan pernah selesai. Kan betul. Saya belum pernah dengar ada orang sugih ngomong cukup wis. Nah, apalagi yang tidak sugih kan ada. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai ada rasa di hati ini cukup wis ngaji ini, cukup ya apa? Karena al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, tidak terbatas. Sedangkan umur kita ini terbatas. Jadi tidak masuk akal kalau dibilang cukup ngaji, tidak masuk akal. Sekelas Nabi Muhammad SAW masih diperintah sama Gusti Allah, wa qul Rabbi zidni ilma. Ngomong Muhammad, matur Muhammad dan aku, Rabbi itu ya Allah, itu Tuhan saya, Rabbi zidni, tambahi saya ilma itu. Sinten iki para bapak para ibu yang diberitakan oleh Gusti Allah, Nabi Muhammad.
Padahal makhluk yang paling pintar itu Nabi Muhammad. Ternyata Nabi masih disuruh mencari. Nabi disuruh untuk tambah terus. Dan itulah yang kita saksikan para hadirin ya. Guru-guru kula panjenengan ternyata semakin sepuh tak semakin istirahat ngajinya kan itu. Bahkan semakin get. Yang malas-malasan ini, yang nom-noman ini. Ketika kita lihat beliau-beliau itu semakin sepuh, semakin get ngajinya. Maka tidak ada waktu kecuali yang dilihat ngaji. Sinten mawon Bu, dari kalangan para habaib, dari kalangan para kiai. Mungkin yang terkenal terakhir ini Kiai Haji Maimun Zubair ini. Ya Allah, saya lihat itu bapak ibu gitu, sampai panjenengan juga menyaksikan gitu, saking sepuhnya beliau bungkuk ini, duduk masa masjid kayak panjenengan ini, duduknya sudah bungkuk, ngaji pagi siang sore, ngaji pagi siang sore. Semoga Allah berikan ilmu manfaat. Amin. Semoga Allah berikan istiqomah, kekuatan, kesempatan gitu. Para hadirin, para rawuh, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu orang mantan Yahudi, agamanya Yahudi, memang sudah masuk Islam. Bahkan beliau adalah sebelum masuk Islam itu, kalau bahasa sekarang, kiainya Yahudi. Nama beliau adalah Zaid bin Sa'nah. Cinta Zaid bin Sa'nah. Beliau adalah tokoh agama di agama Yahudi. Kemudian masuk Islam dan bagus Islamnya, saya sungguh-sungguh lebet dengan agama Islam, bela mati-matian dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tumut perang kali Kanjeng Nabi Muhammad ngalor ngidul. Beliau ini pernah cerita. Jadi menceritakan sebelum beliau masuk Islam, atau menceritakan kenapa beliau masuk Islam. Apa kata beliau? Saya dulu sebelum masuk Islam, kata beliau, ketika pertama tahu dengan Nabi Muhammad, saya tentunya sudah punya pemahaman tentang ciri-ciri kenabian. Karena beliau tadi disebutkan itu tokoh agama Yahudi. Dan Allah bilang, di Al-Quran, sallallahu alaihi Muhammad SAW, yang Yahudi itu Bapak ya, orang-orang Yahudi itu kenal sama Nabi. Bapak Ibu ya, orang-orang Yahudi itu, ulama-ulama Yahudi itu kenal sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anaknya. Panjenengan kalau pengen tahu anak saya, ya tanya sama saya, karena saya paling ngerti kan itu. Nah itu Allah kasih informasi kita ini, orang-orang Yahudi ulamanya itu sama Nabi Muhammad kenalnya seperti mereka kenal sama anaknya. Jadi Yahudi yang tidak masuk Islam itu
tidak dapat hidayah dari Allah. Cuman sebabnya Bapak Ibu hasad, iri hati. Karena mereka menganggap Nabi akhir zaman dari kelompoknya mereka, ternyata bukan. Mereka sudah kenal. Sehingga saya, kata Zaid bin Sa'na, ketika ketemu Nabi Muhammad SAW, saya perhatikan beliau. Dan betul seluruh tanda-tanda kenabian ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada. Begitu saya lihat wajahnya Nabi Muhammad, semuanya ada disebut di kitab itu, kitab Taurat gitu ya. Tapi kata beliau, kecuali dua sifatnya Nabi, tandanya Nabi akhir zaman, dua saya belum ketemu di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena kata beliau, dua tanda Nabi ini yang saya belum tahu, tidak bisa disawang, tidak bisa dilihat, harus kumpul, harus deket, harus koncoan, baru tahu nanti. Apa itu? Kata Sayyidina Zaid bin Sa'na, sifatnya Nabi akhir zaman, sifatnya Nabi Muhammad, yasbiqu hilmuhu jahlahu, kebijaksanaannya, sabarnya akan selalu mengalahkan marahnya. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Bijaksananya, sabarnya akan selalu mengalahkan marahnya, mangkelnya, jengkelnya. Yang kedua, wala taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Apabila ada orang ganggu Nabi, maka Nabi semakin sabar. Diganggu lagi Nabi, tambah sabar lagi Nabi. Diganggu lagi Nabi, tambah sabar. Sehingga berarti para ulama, kalau bisa dimisalkan, kalau bisa dibahasakan, kenapa? Kuat-kuatan semangat Nabi Muhammad. Kuat-kuatan semangat Nabi sabarnya. Pengapunten Bapak, maaf Bapak Ibu, panjenengan saya pisui, sumpami, ngok ini, ngok ini sebetulnya bodoh, ngok ini, mungkin sabar ini, popok ini sudah mulai nakal sudah. Gendeng ini, lo dijajarnya terus sampai begini, dilawan terus. Kenapa? Gangguan saya mengalahkan sabarnya panjenengan. Nggih. Kalah panjenengan sabar. Atau sebaliknya saya dicaci. Gendeng sampean nggih. Sabar. Kopok sampean. Lo aleman ini, lo terus no, kaget no ini, takir ini. Itu berarti sabarnya saya kalah sama pisuannya panjenengan. Tapi Nabi Muhammad SAW terbalik, Bapak, terbalik. Semakin orang misui Nabi semakin sabar. Dibisui lagi Nabi, semakin sabar. Untuk urusan pribadi beliau ya. Dan itu memang tanda kenabian itu. Dan sebagaimana cerita-cerita yang disampaikan kepada kita ini dari para guru ya. Nabi itu diganggu, dicaci, dimaki, disihir.
keluarganya dibunuh, sahabatnya dibunuh. Apa? Anaknya meninggal semuanya sebelum beliau. Putranya Nabi 7 wafat semuanya sebelum beliau, kecuali satu tok Siti Fatimah. Lahir bapak tidak ada, besar sedikit emak tidak ada, dirawat sama mbah, agak besar sedikit mbahnya tidak ada juga. Jadi kalau orang mau kejapi mau sambat, Nabi ini pantas untuk sambat ini. Tidak sekolah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata baginda besar Nabi Muhammad SAW muncul dengan kekuatan penuh. Semakin orang itu mencaci, memusuhi, memaki Nabi Muhammad, Nabi semakin kuat. Dan kita belum pernah dengar Nabi Muhammad dicaci balas, belum ada ya. Nabi dicaci maki balas dah. Makanya kita dengar sering yang meludahi setiap hari Nabi Muhammad, suatu hari tidak meludahi perai, Nabi tanya, endi sing ngidui aku bendino? Sakit Nabi Muhammad. Nang di rumahnya disambang sama Nabi. Ketika disambang takut ini, sepuro Nabi Muhammad, diantem ya Muhammad. Aku mau ngambang tuh. Mau aku lewat kok, tak ono idumu kok berai. Saya cuma nyambang saja. Ternyata kemudian masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran buat saya panjenengan. Napa? Sabar tidak ada batasnya. Entah, saya sampai sekarang bingung. Kalimat sabar ada batasnya itu yang ngomong sampai itu. Kiai sinten, Habib sinten, Syekh sinten, teng kita pun ini. As-sabru lahul had. Sabar ada batasnya. Mana keterangannya itu? Saya sampai sekarang tak ketemu. Panjenengan menawi ketemu, kita apa ya? Kita bukan status WA bukan. Jangan manggil kita. Panjenengan terpanggil kitab, bahasa Arab, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terus bunyinya sabar itu ada batasnya. Kasih tahu saya. Karena yang saya pahami dari itu konsep agama, sabar tidak ada batas. Ya kuat-kuatan. Semakin sabar, semakin besar pahala. Balas tak boleh, boleh. Cuman bukan pahala. Saya dibisui, bodoh saya kata, sampai bodoh bisa. Tidak dosa saya balas. Asalkan balasnya pas ya. Tidak dosa. Saya dijejek, balas jejek bisa. Tidak dosa. Asalkan tekanan jejeknya sama. Ya. Sampai jejek saya alon. Saya balasnya tidak boleh. Sosok itu nanti di akhirat. Ditagih semua. Fa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada yang ngalah sama kamu balas boleh. Cuma yang persis. Hebat enggak. Ganjaran enggak. Muasno hati yang enggak bisa. Tak kuat sih. Saya harus balas biar lego saya. Dibalas kemenang, ternyata tak lego juga. Dihapusi sama nafsunya. Sehingga kalau hadir moral lagi balas ini boleh, pahala Anda, hebat Anda. Tapi Islam sangat memuji sabar. Ketika sabar, Bapak Ibu. Ketika sabar membumbung tinggi, dicintai oleh Allah. Dan semua orang-orang hebat yang Allah jadikan mereka orang-orang hebat, semuanya telah dites sama Allah. Semuanya sudah mengalami tantangan dan ujian.
Karena Nabi Muhammad SAW jadi hebat. Gimana Bapak Ibu ceritanya? Nah, mulai lahir enak sampai jadi rajanya Nabi. Enggak, bahkan ceritanya banyak tidak enaknya. Tapi tidak enak katanya orang Bapak. Tidak enak dalam arti orang yang tidak mikirkan akhirat, tidak enak. Tidak enak dalam arti orang yang tidak percaya sama surga, tidak enak. Tapi orang yang mikirkan akhirat, orang yang tahu ini aturan semua Gusti Allah yang mau, jadi enak semuanya. Ampun. Dilanjutkan ceritanya ini. Beloknya kalau kantor nanti tidak selesai nanti. Jadi Nabi itu ada katanya Zaid bin Sa'nah ada dua sifat. Kebijaksanaannya mengalahkan marahnya. Dan Nabi semakin diganggu semakin sabar. Semoga bisa niru Bapaknya. Entah nirunya sampai level berapa gitu. Mungkin dipisui ping pisang bisa sabar. Kan lumayan niru kan? Dipisui ping pintu bisa sabar. Kan lumayan Pak niru deh. Dipisui ping 3 tak kuat ya, gagal sudah. Cuma kan dapat 2 kan lumayan. Sabar tidak ada batas. Tidak ada sabar batas, tidak ada. Sehingga kata Zaid bin Sa'nah, saya ini kepingin buktikan ini tandanya Nabi ini. Betul nggak? Tanda ini dimiliki oleh seorang Nabi akhir zaman. Karena pengetahuan saya di kitab agama saya yang dulu seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan Zaid bin Sa'nah? Dia melakukan strategi PDKT, pendekatan. Jadi Zaid bin Sa'nah ini Bapak Ibu ini, kenapa? Setel ngakrabkan diri sama kanjeng Nabi Muhammad. Datang sama Nabi, Nabi rujeng. Tiap hari datang sama Nabi. Kemudian ngerayu Nabi Muhammad, ngakrab sama kanjeng Nabi gitu. Untuk buktikan ini dua sifat ini. Sehingga sampai pada suatu hari saya tumbas kurma sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya tumbas kurma sama kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata barangnya tidak ada, cuma saya bayar dulu. Kanjeng Nabi tumbas kurma. Piro Zaid? 10 kilo. Oh, pinter kanjeng Nabi. Jadi uangnya 300.000. Mereka 10 kilo 300.000. Cuman barangnya tidak ada nih. Nanti barangnya seminggu lagi atau sebulan lagi. Mereka seminggu lagi barangnya. Oke kanjeng Nabi. Dibayar Pak sama Zaid bin Sa'nah, katakan 300.000. Barangnya seminggu lagi. Apa yang terjadi? Apa Bapak Ibu yang terjadi? Sengaja. Zaid bin Sa'nah sengaja. Apa yang terjadi? Belum seminggu, baru berjalan 3 hari, didatangi Nabi Muhammad SAW sama Zaid bin Sa'nah. Belum seminggu, baru 3 hari, Nabi didatangi. Setelah ketemu Nabi, langsung Zaid bin Sa'nah tangannya megang bajunya Nabi belakangnya. Ditarik Bapak Ibu bajunya. Tarik ini. Ini pelanggaran sudah 2 ya. 1, datang belum seminggu. 2, narik kelambi. Nah cukup itu. Setelah narik baju, wajahnya Zaid bin Sa'nah dipasang mendelik sama Nabi Muhammad. Tidak mesem-mesem lagi sudah. Kemarin Nabi sekarang gini sudah. Mendelik sudah. 3,
Terus yang keempat apa kata Zaid? Muhammad, endi hakku? Bayaran utangmu Muhammad. Tidak manggil Nabi Muhammad, Muhammad. Bayaran utangmu Muhammad, mana hak saya? Mana kurma saya? Yang terakhir Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Zaid bin Sa'ad ngomong apa? Demi Allah, kau ini Muhammad, bapakmu pisan, mbahmu pisan, kalau utang-utang mesti tidak bayar. Disikat bapaknya sama mbahnya juga. Gimana Pak Haji? Katakan sudah kita salah nih, katakan saya salah sudah. Cuma kalau bawa bapak ini lain urusan Pak. Katakan kita salah sudah, kita ini salah. Salahkan kita tidak apa-apa. Cuma bapak jangan diikutkan. Kalau bapak diikutkan, besar badannya dilawan. Urusan kalah menang nomor 17 itu. Pokoknya ngeket dulu ini. Terus buntut ini. Bahkan bukan hanya bapaknya Nabi, mbahnya Nabi disikat juga oleh Zaid. Apa yang dicari sama Zaid di sana? Apa yang dituju Bapak Ibu? Yang dituju sama Zaid di sana apa? Untuk buktikan sifatnya Nabi akhir zaman itu. Kebijaksanaannya akan selalu mengalahkan marahnya. Dan semakin diganggu semakin sabar. Ini ditembak 5 kali tembakan nih Nabi Muhammad ini. Belum seminggu sudah narik baju kan gitu. Lihatnya nyawangnya tidak enak. 3 kali sudah, 3 kali tembakan sudah. Manggil Muhammad, ngikat bapak sama mbah. Jadi ngantemnya bukan 1 kali, 1 tidak ngamuk, 2 tidak ngamuk, 3 tidak ngamuk, 4 tidak ngamuk, 5 tidak ngamuk. Ternyata di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyaksikan langsung adegan ini. Kelihatan Sayyidina Umar, Bapak Ibu, tak kuat Sayyidina Umar. Hai musuhnya Allah, kata Sayyidina Umar, kau berani berucap kepada Rasulullah dengan ucapan seperti itu demi Allah. Kalau bukan karena perjanjian Nabi Muhammad dengan kelompokmu untuk berjanji damai, saya penggal leher kamu. Karena pada saat itu Nabi Muhammad beserta umat Islam ada perjanjian damai Bapak Ibu sama sukunya Zaid bin Sa'ad. Gencatan senjata Palestina musuh Israel. Mana udah ada kapan sekarang? Berhenti. Katanya saya udah senjata-senjata kayak nomor ya TNT Anus. Nah Israel kita banyak juga. Bersisa, jangan berhenti. Kalau bukan karena saya takut perjanjian itu rusak karena kecerobohan saya, karena saya niat bela Nabi Muhammad, saya penggal leher. Ngamuk marah Bapak Sayyidina Umar. Tidak terima Nabi Muhammad dibegitukan. Dan tatkala Sayyidina Umar berucap seperti itu, Nabi Muhammad memandang Sayyidina Umar dengan tenang dan damai. Bahkan sempat tersenyum Nabi Muhammad SAW. Dan marah Sayyidina Umar tersenyum Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang, Umar sebentar. Umar sebentar. Saya ini semasa ini lebih butuh kepada selain ngamuknya kamu mah. Yang saya butuhkan, yang Zaid butuhkan bukan ngamuknya kamu, bukan. Tapi mestinya Umar, anta murani bi husnil ada wa anta murahu bi husnil tiba'ah. Mestinya Sayyidina Umar kamu jangan marah gini. Mestinya kamu nasihati saya. Gimana caranya kalau punya utang bayar yang api gimana?
Nabi Muhammad, apa masalahnya Nabi Muhammad ini? Ngomong seminggu lagi, kan belum seminggu. Hah? Tidak punya salah. Cuman, ini di antara tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Mestinya Umar, kamu nasihati dong saya. Gimana kalau punya utang, bayar yang bagus itu gimana? Dan juga nasihati Zaid bin Sa'nah, gimana kalau lagi utang yang bagus itu gimana? Jangan ngamuk-ngamuk gini kamu. Jangan marah-marah gini. Karena menyaksikan akhlak daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Terus kurma ini ikut. Kurmanya Umar saya sedekahkan untuk orang Islam. Tidak ada orang niat beli kurma bukan mau kepengen kurma, kepengen ngetes. Dan selesai tugasnya. Selesai misinya dia membuktikan akhlak baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berarti para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan kita sering disampaikan ayatnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan gitu. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, ikut Nabi ini bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasa sunnah, salat sunnah, bukan hanya ibadah, zakat, sedekah, haji, umroh. Kan kita ikut Nabi semuanya kan gitu. Ini juga ikut Nabi, ini sabar ini. Niru Nabi ini, sabar seperti ini. Ikut ini. Untuk bersikap hilim, bersikap bijaksana, mampu untuk membalas, tapi dia tahan. Bukan karena takut, bukan karena wedi, bukan karena apapun saja, tapi kenapa tidak marah ikut Nabi Muhammad? Perabutan ya, panjenengan dicaci, dimaki, ya manusiawi. Kalau ada marah itu manusiawi. Cuma panjenengan kemudian ingat semua cerita-cerita seperti ini, kemudian panjenengan ngempet terus karena kepingin ikut Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ditakoni sama konconya, gak dibalas. Ketna wis, aku nang burimu. Apa kata panjenengan? Enggak. Kata konconya, wedi tak? Enggak. Nyala tak? Enggak. Apa? Panjenengan jawab, niru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan apa janjinya Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah ini Bapak, Ibu, ini yang maksud saya tadi. Panjenengan disakiti, balas, ya tidak apa-apa. Kalau pas balasnya, tidak apa-apa. Tapi tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya, tidak ada. Lego yang tidak juga. Tapi ketika sahabat niat ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW, dicintai sama Allah. Dosanya kita disepura oleh Gusti Allah. Dan Bapak Ibu mengapunten ya, Nabi Muhammad ini bikin tidak punya salah. Tapi Nabi memaafkan. Lah kita ini disalahi sama orang. Sebetulnya Bapak Ibu kita ini punya salah sama orang. Katakan ya, suatu keadaan anak saya kurang ajar sama saya. Betul. Katakan suatu keadaan istri saya berbuat salah kepada saya. Betul. Tapi di keadaan yang lain saya pernah berbuat salah kepada istri saya. Saya pernah berbuat salah kepada anak saya. Kan gitu Bapak Ibu. Katakan dalam suatu keadaan orang nyalah sama panjenengan, tapi jangan lupa keadaan yang lain panjenengan pernah berbuat salah sama orang. Sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu. Jangan sampai terus punya pemahaman, punya prinsip, punya hati. Tidak, saya tidak pernah nyalah sama orang. Jodoh, temenan dah.
Mungkin tidak pernah nyala semua orang yang sengaja, yang tidak sengaja. Mungkin tidak pernah nyala semua orang yang tahu, yang tidak tahu, yang tidak berasa. Panjenengan bersikap, panjenengan bertingkah laku, orang itu kemudian tersinggung, orang itu kemudian marah. Itu kan kesalahan juga. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbuat salah, disalahi memaafkan. Nah kita ini disalahi juga kita pernah berbuat salah, mestinya harus lebih memberikan maaf dibandingkan janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'fu wasfahu, maafkan. Makanya Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan bersegeralah menuju surga Allah, yang mana surganya Allah lebarnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berderma baik ketika ekonominya naik ataupun ekonominya pas-pasan. Ketika ekonominya naik, keluar uangnya. Ketika ekonominya turun, namanya seperti lautan kan, ada pasang, ada surut. Pasang, keluar. Ketika surut, ya tetap keluar, walaupun nilainya nanti berkurang dalam. Biasanya sedekahnya 1 juta. Kebetulan duit entek sedekah, tetap jangan berhenti. Berapa Bib? Ya 500.000 kan, wakil Bib. Ya 5.000 kan. Walaupun nyungsep gitu ya, 1 juta ini 5.000 kan nyungsep gitu. Tapi lumayan daripada anda sekarang. Yang kedua, siapa yang bertakwa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wal kadhiminal ghaidha, yang meredam marah, meredam ngamuk. Ngamuk Bapak Ibu, kadang manungso manusiawi, masa tak ngamuk? Ya kalau ada ngamuk, himar, katanya ulama. Manistudib falam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dibuat marah, tak marah, ya bukan manungso itu. Terus pun di keledai atau sapi wis marah, cuma diredam. Diredam. Nanti. Kayak ada aturan nanti. Kalau marah berdiri, redamnya duduk. Kalau duduk, redamnya berbaring. Kalau belum hilang, wudhu. Kalau belum hilang juga, mandi. Belum hilang juga, langsung mulunaan. Ke mana? Apa pemandian di barat itu? Yang sebelah situ, sebelah situ. Antoger. Nyemplung masuk sinyongan. Anjir, sungguhan. Bener nih Pak, bukan guyon ini. Anjir, hilangkan dulu marahnya. Itu salah, harus dihukum. Iya, sebentar, hilangkan dulu marahnya. Jangan pas tepat melega. Al-afina, nah itu muhsinin semuanya. Semoga bermanfaat. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan. Doanya Bapak Ibu ya, doanya gini. Allahumma ya man waffaqa ahli khair wa anahum alaih. Ya Allah, wahai Zat yang telah memberikan kekuatan kepada orang baik untuk berbuat baik, dan telah membantu mereka untuk bisa berbuat baik. Sinten? Imam Al-Haddad, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kan orang-orang yang Allah berikan kekuatan Bapak Ibu untuk berbuat baik dan dibantu semua. Sehingga kita minta wafiqna lil khair wa inna alaihi. Allah berikan juga kepada kami kekuatan untuk bisa berbuat baik dan bantu kami ya Allah. Bantu ya Allah untuk bisa sabar. Bantu ya Allah untuk bisa istiqamah. Bantu ya Allah untuk bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan
menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya cuma satu niatnya, tujuannya, ceritanya, semoga sukses dunia akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran-saran kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga kita muslimin muslimat, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa likuti wa tabarakat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi syafa'atil Fatihah.